ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗਾ 10 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ MCQ ਅਤੇ ਕੁਝ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਥ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। तो प्लीज़ वीडियो स्टार्ट करने तो पहला मैं सारे स्टूडेंट्स नूं रिक्वेस्ट करदा गा कि वो एक पेन ते कापी लैके कोल बैठन तां जो वो सारी इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन नोट कर सकन। तो वीडियो स्टार्ट करने तो पहला एक होर रिक्वेस्ट है, तुसीं मेरे चैनल नूं वध तो वध सबसक्राइब करो ते शेयर करो अपने फ्रेंड्स दे नाल। ते जो स्टूडेंट्स गौरमेंट एग्जाम की प्रैपरेशन कर रहे हैं उन्होंने शेयर करो। लैट्स स्टार्ट। बेटा सब तो पहला मैं तुहानूं करान जा रहा गा NHM। NHM की फुल फॉर्म हैगी बेटा नैशनल हैल्थ मिशन। अजकल की है नैशनल हैल्थ मिशन दी दो ब्रांचेज हो गई हैं, एक नूं बोलते हैं NUHM, एक नूं बोलते हैं NRHM। NRHM नैशनल रूरल हैल्थ मिशन, NUHM नैशनल अर्बन हैल्थ मिशन। बेटा जिहड़ा NHM सीगा उहनूं लॉन्च कीता सीगा 12 अप्रैल 2005 दे विच साडे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा। उस टाइम ते 12 अप्रैल 2005 दे विच जदों NHM नूं लॉन्च किया गया उदों देश के प्रधानमंत्री सीगे वो कौन सन? सरदार मनमोहन सिंह जी, सरदार मनमोहन सिंह जी। बेटा जिहड़ा NHM का मेन एम की सीगा, मेन एम है जिहड़ा NHM का सीगा टू प्रमोट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी अमंग पुअर प्रैगनेंट वूमेन एंड टू रिड्यूस द न्यू नेटल मोर्टेलिटी एंड मटरनल मोर्टेलिटी। बेटा की मतलब इहदा की हैगा बच्चे भी जदों पहलां दे टाइम दे विच की हुंदा सीगा होम डिलीवरीज बहुत ज़्यादा हुंदियां सीगियां। होम डिलीवरीज नूं रोकण दे लई सरकार ने की कदम चुके कि उन्होंने इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करवानी शुरू की। इंस्टीट्यूशनल यानी कि जिन्नियां भी पुअर वूमेन सी प्रैगनेंट वूमेन सी उन्होंने इंस्टीट्यूट यानी कि हॉस्पिटल दे विच नीयरेस्ट हॉस्पिटल दे विच लिया के उत्थे डिलीवरी होवे तां जो जिहड़ी मदर दी ते बच्चे दी जिहड़ी हैल्थ है उहदे विच इंप्रूवमेंट आवे, तां जो जिहड़ा न्यू नेटल बेबी है, न्यू नेटल मतलब कि जिहड़ा नवां जन्मिया बच्चा हैगा उदों पहलां की हुंदा सी जदों होम डिलीवरीज हुंदियां सी उदों डैथ रेट माँ दी जान नूं भी खतरा हुंदा सी ते बच्चे दी भी जान नूं भी खतरा हुंदा सीगा भी जिहड़ी माँ है माँ नूं भी बचाया जा सके ते बच्चे दी जिहड़ी जिंदगी है ते माँ दी जिंदगी उहदी जिहड़ी डैथ रेट दे विच कमी लिआंदी जावे। इस करके इस चीज़ नूं प्रमोट करन दे लई जिहड़ा NHM प्रोग्राम सी ओह होंद दे विच आया। बच्चे इस तो बाद NHM दे अंडर बच्चे एक स्कीम लियांदी गई जिन्हों है जिसका नाम से JSY जनानी सुरक्षा योजना। कई बार बेटा थोड़ू ये एग्जाम के पूछ लिया जाता है JSY की फुल फॉर्म की है, जनानी सुरक्षा योजना। यह मदरहुड इंटरवेंशन स्कीम है भी माँ के लिए जी है बहुत ज़्यादा वधिया जी प्रैगनेंट वूमेन है वो लाहेमंद स्कीम सी। बेटा फिर नैशनल हैल्थ मिशन के अंडर काफ़ी प्रोग्राम जिहड़े हैगे सी स्टार्ट किए गए जिहदे विच हैगा नैशनल मोबाइल मैडिकल यूनिट्स। बेटा ये की सीगा भी कई एरियाज जिहड़े हैगे सी इंडिया के रूरल एरियाज जिथे हैल्थ दीयां फैसिलिटीज़ बिल्कुल भी नहीं सी, कोई उत्थे डॉक्टर नहीं सी जांदा ते उत्थे की होया गौरमेंट पंजाब दी ने ते नैशनल गौरमेंट ने की प्रोग्राम लिआंदा जिथे हैल्थ फैसिलिटीज पुअर सीगियां उत्थे की होया उत्थे एक मोबाइल मैडिकल यूनिट स्टार्ट किया गया जिसका नाम दिता गया नैशनल मोबाइल मैडिकल यूनिट्स। जिहड़ी यानी कि तुसीं देखी भी होगी पिंडां दे विच जांदी एक बस हैगी जिहदे विच सारियां मैडिकल जिहड़ियां फैसिलिटीज है ईवन कि एक डॉक्टर हुंदा हैगा, एक्सरे वाला यूनिट लग्या होया हैगा, एक फार्मासिस्ट हुंदा हैगा ते उत्थे पिंड दे विच जाके डॉक्टर पुअर पब्लिक नूं चैकअप करदा हैगा, उहनूं जो भी बीमारी है उहनूं मैडिसन प्रोवाइड कर दिंदा हैगा, फार्मासिस्ट उहनूं मैडिसन दिंदा है। जेकर उहदे प्री डायगनोस्टिक टैसट वगैरह हैगे वो भी फ्री उत्थे कीते जांदे नेगे।
ਇਹ ਬੇਟਾ ਕਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੰਡਰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੋਬਾਈਲ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨਿਟਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ NHM ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਈ ਵਾਰ NMMU ਦੀ ਫੁੱਲ ਫੋਰਮ ਵੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਅਨਸਰਵਡ ਏਰੀਆ ਜਿੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਅਰ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬੇਟਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਿਟਸ ਹੈ ਉਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਬੇਟਾ ਇਸ NHM ਦੇ ਅੰਡਰ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਟਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 108 ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 108 ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ ਤਾਂ 30 ਮਿੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਏਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਉਹ 108 ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਈਵਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਏਡ ਕਿੱਟ ਸਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨੀਅਰੈਸਟ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਦਨ 30 ਮਿੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਚ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿਉਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਬੇਟਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ 108 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ, ਜਾਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨੰਬਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 104 ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ 104 ਨੰਬਰ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਬੇਟਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ NHM ਦੇ ਅੰਡਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹਨੂੰ JSSK ਬੇਟਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫੋਰਮ ਹੈਗੀ ਜਨਾਨੀ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਿਆਕਰਮ। ਜਨਾਨੀ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਿਆਕਰਮ ਬੇਟਾ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਬੇਟਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਜ ਪਰ ਆਫ ਰੀਸੈਂਟ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਐਂਡ ਫਰਦਰ ਮੂਵਿੰਗ ਇਨ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ, ਜਨਾਨੀ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਿਆਕਰਮ ਵਾਜ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸਡ ਟੂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਫਰੀ ਟੂ ਐਂਡ ਫਰੋ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਵੂਮੈਨ ਹੈਗੀਆਂ ਬੇਟਾ, ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਵੂਮੈਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਉਹਨੂੰ ਹੋਸਪਿਟਲ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਹੋਸਪਿਟਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਟੂ ਐਂਡ ਫਰੋ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਫਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਫਰੀ ਡਰੱਗਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ, ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਫਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਰੀ ਡਾਈਟ ਵੀ ਇਸੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਰਿਆਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਵੂਮੈਨ ਨੂੰ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ PSC ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗੇ CSC ਬੋਲਦੇ ਆ ਬੇਟਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਦੇ ਹੋਸਪਿਟਲ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਬੇਟਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਵੂਮੈਨ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਫਰੀ ਡਰੱਗਜ਼ ਦੇਣਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਫਰੀ ਦੇਣਾ, ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਕਿਟਸ ਵਗੈਰਾ ਫਰੀ ਦੇਣਾ, ਬਲੱਡ ਜਿਹੜੇ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਫਰੀ ਕਰਨੇ, ਡਾਈਟ ਫਰੀ ਦੇਣਾ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ JSS ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਦੇਖੋ ਜਨਾਨੀ ਮੀਨਜ਼ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਵੂਮੈਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੱਚਾ, ਇਨਫੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇ, 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਨਫੈਂਟ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬੇਟਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬੇਟਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ JSSK ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਫਰੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਬੇਟਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ RVSK ਸਕੀਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਸਵਾਸਥਯ ਕਾਰਿਆਕਰਮ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। RVSK ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹ RVSK ਸਕੀਮ ਲਾਂਚ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ RVSK ਸਕੀਮ ਸੀਗੀ ਉਹ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਬੇਟਾ। ਇਹ ਚਾਈਲਡ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਕੀਮ ਸੀਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ
DEIC ਸੈਂਟਰ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ 5 DEIC ਸੈਂਟਰ ਹੈਗੇ। DEIC ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ RVSK ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਓਪਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬੇਟਾ DEIC ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਰਲੀ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ। ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਰਲੀ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ RVSK ਦੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਸੈਂਟਰ ਹੈਗੇ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੈਗਾ, ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਹੈਗਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਠਿੰਡਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ। ਬੱਚੇ ਇਹ 5 ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ RVSK ਦੇ ਅੰਡਰ DEIC ਸੈਂਟਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਤਾਂ DEIC ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ RVSK ਦੇ ਅੰਡਰ। ਦੂਸਰਾ ਬੱਚੇ MHT ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈਲਥ ਟੀਮ। ਜਿਹੜੀ RVSK ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈਲਥ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 0 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਡਿਜੀਜ਼ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਲ ਡਿਲੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਡਿਸੇਬਿਲਟੀਜ਼ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬਰਥ ਡਿਫੈਕਟਸ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਡੈਫੀਸ਼ੈਂਸੀ ਡਿਜੀਜ਼ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਈਵਨ ਕਿ ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਲਈ ਟਰਸ਼ਰੀ ਕੇਅਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੇਅਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਟਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬੇਟਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ RVSK ਦੇ ਅੰਡਰ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੇ RVSK ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਜੀਜ਼ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਹੜੇ ਡਿਫੈਕਟ ਬਰਥ ਹੈਗੇ ਡਿਫੈਕਟਸ ਐਟ ਬਰਥ, ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। NTD ਨਿਊਰਲ ਟਿਊਬ ਡਿਫੈਕਟ, ਡਾਊਨ ਸਿੰਡਰੋਮ, ਕਲੈਫਟ ਲਿਪ ਪੈਲੇਟ, ਕਲੈਫਟ ਪੈਲੇਟ ਅਲੋਨ, ਕਲੱਬ ਫੁੱਟ ਬੇਟਾ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਡਿਸਪਲੇਜੀਆ ਆਫ ਹਿਪ, ਕੰਜੈਨੀਟਲ ਕੈਟਾਰੈਕਟ, ਕੰਜੈਨੀਟਲ ਡੈਫਨੈਸ, ਕੰਜੈਨੀਟਲ ਹਾਰਟ ਡਿਜੀਜ਼, ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਆਫ ਪ੍ਰੀਮੈਚਿਓਰਟੀ, ਬੇਟਾ ਡੈਫੀਸ਼ੈਂਸੀ ਡਿਜੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਨੀਮੀਆ, ਸਵੀਅਰ ਅਨੀਮੀਆ। ਬੇਟਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਅਨੀਮੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਹਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਡੈਫੀਸ਼ੈਂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾਈਟ ਬਲਾਈਂਡਨੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਈਵਨ ਕਿ ਬਿਟੋਟ ਸਪੋਟ ਵੀ ਬੇਟਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਡੈਫੀਸ਼ੈਂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਕਟਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਡਿਜੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ 12ਵੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5 ਡਿਜੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਡੈਫੀਸ਼ੈਂਸੀ ਦੇ ਅੰਡਰ। ਸਵੀਅਰ ਅਕਿਊਟ ਮਾਲਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ, ਬੇਟਾ ਮਾਲਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਡੈਫੀਸ਼ੈਂਸੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਡੈਫੀਸ਼ੈਂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ 2 ਡਿਜੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀਆਂ ਕਵਾਸ਼ਾਇਰਕਰ ਅਤੇ ਮਰਾਸਮਸ। ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਡੈਫੀਸ਼ੈਂਸੀ ਦੀਆਂ ਡਿਜੀਜ਼ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗੋਇਟਰ ਆਇਓਡੀਨ ਦੀ ਡੈਫੀਸ਼ੈਂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ 5 ਡਿਜੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੈਫੀਸ਼ੈਂਸੀ ਡਿਜੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ RVSK ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਜੀਜ਼ ਬੇਟਾ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਟੀਨਏਜਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਬੇਟਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸਕਿਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਜੇਕਰ ਸਕਿਨ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸਕੈਬੀਜ ਹੋ ਗਈ, ਫੰਗਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਬੇਟਾ, ਐਗਜ਼ੀਮਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਡਿਜੀਜ਼ ਹੈ। ਓਟਾਈਟਸ ਮੀਡੀਆ ਬੇਟਾ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਡੁੱਲਣਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੰਨ ਬਹਿਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਓਟਾਈਟਸ ਮੀਡੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੂਮੈਟਿਕ ਹਾਰਟ ਡਿਜੀਜ਼, ਰਿਐਕਟਿਵ ਏਅਰਵੇ ਡਿਜੀਜ਼, ਡੈਂਟਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਜ਼ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਡੈਂਟਲ ਦੀ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਨਵਲਸਿਵ ਡਿਸਆਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਬੇਟਾ ਇਹ
ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਡਿਜੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਲ ਡਿਲੇ ਐਂਡ ਡਿਸੇਬਿਲਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਨ ਇੰਪੇਅਰਮੈਂਟ ਆ ਗਈ, ਹੇਅਰਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ, ਨਿਊਰੋਮੋਟਰ ਇੰਪੇਅਰਮੈਂਟ ਆ ਗਈ ਬੇਟਾ, ਮੋਟਰ ਡਿਲੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੰਜੈਨਿਟਿਵ ਡਿਲੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਡਿਲੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਡਿਸਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਔਟਿਜ਼ਮ ਆ ਗਿਆ, ਲਰਨਿੰਗ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਡੈਫੀਸ਼ਿਟ ਹਾਈਪਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਡਿਸਆਰਡਰ ਬੇਟਾ ADHD ਵੀ ਬੇਟਾ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ADHD ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ADHD ਦੀ ਫੁੱਲ ਫੋਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਡੈਫੀਸ਼ਿਟ ਹਾਈਪਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਡਿਸਆਰਡਰ। ਇਹ ਵੀ ਬੇਟਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਡਿਜੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ 29 ਡਿਜੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ RBSK ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕੰਜੈਨੀਟਲ ਹਾਈਪੋਥਾਇਰਾਇਡਿਜ਼ਮ ਵੀ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ RBSK ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਕਲ ਸੈੱਲ ਅਨੀਮੀਆ, ਬੀਟਾ ਥੈਲਾਸੀਮੀਆ ਬੇਟਾ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ RBSK ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿਕਲ ਸੈੱਲ ਅਨੀਮੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੀਟਾ ਥੈਲਾਸੀਮੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਜੈਨੀਟਲ ਹਾਈਪੋਥਾਇਰਾਇਡਿਜ਼ਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੰਜੈਨੀਟਲ ਹਾਰਟ ਡਿਜੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਡਾਊਨ ਸਿੰਡਰੋਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਟਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਜੀਜ਼ ਦੁਬਾਰੇ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜੈਨੇਟਿਕਲ ਸਿੰਡਰੋਮ ਹੈਗੇ। ਡਾਊਨ ਸਿੰਡਰੋਮ ਬੇਟਾ ਕੰਜੈਨੀਟਲ ਡੈਫਨੈਸ, ਕੰਜੈਨੀਟਲ ਕੈਟਾਰੈਕਟ, ਕੰਜੈਨੀਟਲ ਹਾਈਪੋਥਾਇਰਾਇਡਿਜ਼ਮ, ਸਿਕਲ ਸੈੱਲ ਅਨੀਮੀਆ, ਬੀਟਾ ਥੈਲਾਸੀਮੀਆ, ਇਹ ਜੈਨੇਟਿਕਲ ਡਿਸਆਰਡਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਬੇਟਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ NHM ਦੇ ਅੰਡਰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਬੇਟਾ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ MCH ਵਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਮਦਰ ਐਂਡ ਚਾਈਲਡ ਹੈਲਥ ਵਿੰਗ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਟਰਨਲ ਡੈਥ ਹੈ ਜਾਂ ਨਿਊਨੇਟਲ ਡੈਥ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਲੀਵਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਡਿਲੀਵਰੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਵੂਮੈਨ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੈ, ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਰ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡੈਥ ਰੇਟ ਨੂੰ, ਮਦਰ ਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡੈਥ ਰੇਟ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਡਿਲੀਵਰੀਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ MCH ਵਿੰਗ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਵੀ NHM ਦੇ ਅੰਡਰ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਬੈੱਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਸਪਿਟਲ ਹੈਗਾ, 50 ਬੈੱਡ ਦਾ ਹੋਸਪਿਟਲ ਹੈ, 30 ਬੈੱਡ ਦਾ ਹੋਸਪਿਟਲ ਹੈ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਮਟਰਨਲ ਐਂਡ ਚਾਈਲਡ ਮਰਟੈਲਿਟੀ ਰੇਟ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੇਟਾ ਮਦਰ ਐਂਡ ਚਾਈਲਡ ਹੈਲਥ ਵਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ MCH ਵਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਬੇਟਾ NHM ਦੇ ਅੰਡਰ ਫ੍ਰੀ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਫ੍ਰੀ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫ੍ਰੀ ਡਰੱਗਜ਼, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਰਮੇਸੀ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਡਰੱਗਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈਗਾ ਉਹ NHM ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ, ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਯੂਰਿਨ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਸਟੂਲ ਟੈਸਟ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ NHM ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ, ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ। ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੋਸਪਿਟਲ ਐਂਡ ਨੌਲੇਜ ਸੈਂਟਰ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੋਸਪਿਟਲ ਐਂਡ ਨੌਲੇਜ ਸੈਂਟਰ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਟੈਲੀਮੈਡੀਸਨ ਸੈਂਟਰ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਫੋਨਿਕਲੀ ਵੀ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਈਵਨ ਕਿ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬੇਟਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੋਸਪਿਟਲ ਐਂਡ ਨੌਲੇਜ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੋਸਪਿਟਲ ਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੇਟਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ DHKC, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੋਸਪਿਟਲ ਐਂਡ ਨੌਲੇਜ ਸੈਂਟਰ। ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਾਇਲਾਇਸਿਸ ਕੇਅਰ ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਕੇਅਰ ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟਾ, ਕਾਰਡੀਅਕ ਕੇਅਰ ਯੂਨਿਟ। ਦੇਖੋ ਡਾਇਲਾਇਸਿਸ ਕੇਅਰ ਯੂਨਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਡਾਇਲਾਇਸਿਸ ਕਿਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਡਾਇਲਾਇਸਿਸ ਕਿਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਗੁਰਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦਾ ਦੋਨੇ ਗੁਰਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ, ਜਾਂ
ਹੈਲਥੀ ਪਰਸਨ ਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੇਟਾ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਉਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹਦੇ ਦੋਵੇਂ ਗੁਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਗਏ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਹੋਏਗੀ। ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਕੇਅਰ ਯੂਨਿਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਕਾਰਡੀਅਕ ਕੇਅਰ ਯੂਨਿਟ ਬੇਟਾ ICU ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਕੈਂਸਰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ, ਮੈਂਟਲ ਇਲਨੈਸ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਬੇਟਾ ਐਂਡ ਟਰੋਮਾ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵੀ ਅਤੇ ਨਰਸਿਸ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਲੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਸਪਿਟਲਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੂਵ ਹੋ ਕੇ ਬੇਟਾ ਆਪਣਾ ਟਰੀਟਮੈਂਟ, ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਰਡੀਅਕ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਰਡੀਅਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਿਲ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਂਸਰ ਦਾ, ਇਹ ਬੇਟਾ ਆਪਣਾ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹ DHKC ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜਾ NHM ਦਾ ਇਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਇਰਨ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ, ਆਇਰਨ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਇਰਨ ਦੀ ਡੈਫੀਸ਼ੈਂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੀਮੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਬੇਟਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਇਰਨ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ NHM ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਵੂਮੈਨ ਹੈ ਜਾਂ ਲੈਕਟੇਟਿੰਗ ਵੂਮੈਨ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੂਮੈਨ ਹੈ, ਲੈਕਟੇਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੂਮੈਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲੈਕਟੇਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਡ ਦਿੰਦੀਆਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕਟੇਟਿੰਗ ਮਦਰ ਬੋਲਦੇ ਹੈਗੇ ਬੇਟਾ। ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਵੂਮੈਨ ਅਤੇ ਲੈਕਟੇਟਿੰਗ ਵੂਮੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਆਇਰਨ ਦੀ ਡੈਫੀਸ਼ੈਂਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਨੀਮਿਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, HB ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਸ਼ੈਂਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਰਨ ਅਤੇ ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ ਦੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ IFA ਟੈਬਲੇਟਸ ਬੋਲਦੇ ਹੈਗੇ, ਆਇਰਨ ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੇ ਚਿਲਡਰਨ ਹੈਗੇ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 6 ਮੰਥ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 60 ਮੰਥ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਫ ਈਅਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਈਅਰ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚਿਲਡਰਨ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ ਡੈਫੀਸ਼ੈਂਸੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਨੀਮਿਕ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਟਾ IFA ਦੀਆਂ ਟੈਬਲੇਟਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਇਰਨ ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ ਦੀਆਂ ਟੈਬਲੇਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਗੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਇਰਨ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਡਰ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ NHM ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਰਾਈਬਲ TB ਰੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 20 ਜਨਵਰੀ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਫੱਗਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬੇਟਾ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਮੰਡੇਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਬੇਟਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ TB ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ। ਬੇਟਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ TB ਹੈ, TB ਦੀ ਫੁੱਲ ਫੋਰਮ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਟਿਊਬਰਕਲੋਸਿਸ। ਟਿਊਬਰਕਲੋਸਿਸ ਇੱਕ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਡਿਜੀਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ TB ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਡਿਜੀਜ਼ ਹੈ। ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਾਣੂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਪੇਪਰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆ ਜੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਵਾਰਡ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਅਤੇ ਜੀਵਾਣੂ 'ਚ ਨਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਵੋ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜੀਵਾਣੂ ਨੂੰ ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਨੂੰ ਵਾਇਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ TB ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਹੈਗਾ, TB ਇੱਕ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਡਿਜੀਜ਼ ਹੈ, ਜੀਵਾਣੂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਡਿਜੀਜ਼ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ 9 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਬੇਟਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ? ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਫੈਮਿਲੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਬੇਟਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ TB ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦੇਣਾ 2025 ਤੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ TB ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ।
ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਬੇਟਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ टीवी ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ। ਬੇਟਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਇਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਟ ਵੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ टीवी ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ख़त्म ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਬੇਟਾ 2025 ਤੱਕ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂਗੇ ICDS ਬੇਟਾ ਸਟੈਂਡਸ ਫਾਰ बेटा इंटैग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम ए ऑप्शन, इंडियन चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम बी ऑप्शन, इंटैग्रेटिंग चाइल्ड डेवलपमेंट सपोर्ट बेटा सी ऑप्शन, नन ऑफ दीज। बेटा ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ राइट आंसर है ਉਹ ए हैगा। बेटा राइट आंसर ए है बेटा इंटैग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, इंटैग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ याद रखो। टॉप प्रायोरिटी ऑफ JSY बेटा JSY की फुल फॉर्म मैं हुणी तुहानूं करा के हटिया जनानी सुरक्षा योजना, जनानी सुरक्षा योजना। बेटा ਇਹਦਾ मेन टॉप प्रायोरिटी की सीगी, मेन मोटिव की सीगा बेटा डिक्रीज फर्टिलिटी रेट, रिड्यूस बर्थ रेट, बेटा रिडक्शन ऑफ MMR, नन ऑफ दीज। बेटा की मेन मोटिव सीगा बर्थ रेट रिड्यूस करना, कोई बर्थ रेट तो नहीं सीगा भी बर्थ रेट रिड्यूस हो जाए, ठीक है। ये मेन साडा हैगा सी बर्थ होवे पर वो बर्थ लाइव होवे, यानी कि मटरनल मर्टिलिटी रेट दी नू रिडक्शन करना, यानी कि मदर भी सेफ रहे तो अपने कोल न्यूनेटल यानी कि चाइल्ड भी सेफ रहे। बेटा याद रखियो MMR मटरनल मर्टिलिटी रेट, NMR न्यूनेटल मर्टिलिटी रेट, मर्टिलिटी हुंदी है डेथ रेट, ठीक है। उन्होंने डेथ रेट दे विच रिडक्शन करना जिहड़ा हैगा सीगा JSY का टॉप प्रायोरिटी दे विच सीगा बेटा, क्योंकि JSY मेन ही फीमेल दे लई, जनानी मतलब फीमेल वूमेन दे लई है बेटा, मटरनल मर्टिलिटी रेट दे लई है। रिडक्शन ऑफ मटरनल मर्टिलिटी रेट है जिहड़ा टॉप प्रायोरिटी दे उपर सीगा JSY स्कीम दे अंडर। ਇਹਦਾ आंसर अपने को सी ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ राइट बन जाता है। बच्चे याद रख लियो, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैगा। MMR ਦੀ रिडक्शन करना JSY की टॉप प्रायोरिटी है। नैक्सट क्वेश्चन बेटा बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैगा, ये थोनों ये काफ़ी क्वेश्चन बननगे, थोनों मैं करवाऊँगा। मिशन इंद्रधनुष जिहड़ा हैगा लॉन्च बाय द गौरमेंट ऑफ इंडिया परटेन टू। बेटा अपने कोल जिहड़ा इंद्रधनुष जिहड़ा हैगा सीगा प्रोग्राम, ये अपने कोल चिल्ड्रन ते प्रैगनेंट वूमैन नूं इम्यूनाइजेशन दे लई, इम्यूनाइजेशन देण दे लई बेटा यह वरत्या जांदा सीगा। ते इहदे लई अपने कोल ए ऑप्शन है जिहड़ी राइट है, ये तुसीं याद रखो इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड प्रैगनेंट वूमैन। बेटा जिहड़ा मिशन इंद्रधनुष जिहड़ा प्रोग्राम सीगा ये भी किहड़ी मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च होया सीगा, हैल्थ एंड फैमिली वैलफेयर के द्वारा, गौरमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 25 दिसंबर 2014 नूं। ये याद रखना हैगा, डेट पुछ ली जाती है कदों स्टार्ट होया सीगा मिशन इंद्रधनुष बेटा 25 दिसंबर 2014 नूं। बेटा ये तुसीं याद रखना हैगा इस दे अगेंस्ट बेटा किहड़ियां डिजीज़ सी जिहदे लई वैक्सीनेटेड किया जाना चाहिए सीगा सारे बच्चों नूं 2020 तक। बेटा अपने कोल किहड़ियां डिजीज़ सी 7 वैक्सीन जिहड़ियां गईयां सीगियां ते इहदे विच डिप्थीरिया, वूपिंग कफ, टैटनस, पोलियो, ट्यूबरकुलोसिस, मीजल्स एंड हैपेटाइटिस बी कवर कीतियां जांदियां सीगियां। इह जिहड़ा प्रोग्राम सीगा इहनूं टैक्नीकली सपोर्ट किया जा रहा सीगा WHO द्वारा। WHO की फुल फॉर्म बेटा वर्ल्ड हैल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिहदा हैडकुआटर अपने कोल जनीवा दे विच है बेटा, ये तुसीं इंपोर्टेंट हैगा, ये तुसीं याद रखना हैगा। दूसरा बेटा यूनीसैफ यानी कि यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड एमरजेंसी फंड। बेटा ये फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड एमरजेंसी फंड। बेटा ये जिहड़ा हैडकुआटर है वो न्यूयॉर्क USA दे विच है। ये भी बेटा तुसीं याद रखना हैगा, इंपोर्टेंट है। ये दोवें संस्थावां द्वारा अते कुछ रोटरी इंटरनेशनल संस्था द्वारा ते कुछ होर डोनर पार्टनर दे द्वारा बेटा जिहड़ा मिशन इंद्रधनुष सीगा इहनूं सपोर्ट किया जाता सीगा। इस प्रोग्राम नूं सपोर्ट किया गया तां जो जिहड़ा हैगा
ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਮਿਊਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਚਿਲਡਰਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਵੂਮੈਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਨੈਕਸਟ ਬੇਟਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਟ ਇਜ਼ ਆਸ਼ਾ। ਆਸ਼ਾ ਦੀ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਫੁੱਲ ਫੋਮ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਆਸ਼ਾ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫੋਮ ਬੇਟਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੋਸ਼ਲ ਹੈਲਥ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਬੇਟਾ ਏ ਆਪਸ਼ਨ, ਐਕਰੀਡੇਟਡ ਸੋਸ਼ਲ ਹੈਲਥ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੋਸ਼ੀਓ ਹੈਲਥ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੇਟਾ ਡੀ ਨਨ ਆਫ ਦੀਜ। ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆਸ਼ਾ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫੋਮ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਸ਼ਾ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫੋਮ ਐਕਰੀਡੇਟਡ ਸੋਸ਼ਲ ਹੈਲਥ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ। ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫੋਮ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਬੇਟਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਪੋਲਿਸੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਪੋਲਿਸੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਾਜ ਇਨੈਕਟਡ ਇਨ ਵਿਚ ਈਅਰ। ਬੇਟਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਪੋਲਿਸੀ ਹੈਗੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਇਹ ਲਾਂਚ ਹੋਈ, ਇਨੈਕਟ ਹੋਈ ਬੇਟਾ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਈਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਬੇਟਾ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਪੋਲਿਸੀ। ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਪੋਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਈ। ਇਹ 1983 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਪੋਲਿਸੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਪੋਲਿਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 1983 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਬੇਟਾ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੇਟਾ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ NRHM। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਬੇਟਾ NHM ਦੇ ਅੰਡਰ ਅਸੀਂ 2 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਇੱਕ NUHM ਇੱਕ NRHM। NRHM ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ NUHM ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਰਬਨ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ। ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਰੂਰਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਰਾਈਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਪਰੂਵ ਅਸੈਸਿਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈਲਥ ਫਾਰ ਦਾ ਰੂਰਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ, ਬ੍ਰਿਜ ਗੈਪ ਇਨ ਦਾ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਫੈਸਿਲੀਟੇਟ ਦਾ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਪਲੈਨਿੰਗ ਇਨ ਦਾ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ। ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। NRHM ਦਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਵੀ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਰੂਰਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ। NRHM ਸੀਕਸ ਟੂ ਸਟਰੈਂਥਨ। ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ NRHM ਸੀਗਾ NRHM ਹੈ ਜਾਂ NUHM ਹੈ ਜਾਂ NHM ਹੈ ਬੇਟਾ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਹਦਾ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਸਪਿਟਲ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ NHM ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇਟਾ NRHM ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਾਈਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਬੇਟਾ RCH ਸਟੈਂਡਸ ਫਾਰ। ਬੇਟਾ ਹੁਣੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾ ਕੇ ਹਟਾਂਗਾ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਐਂਡ ਚਾਈਲਡ ਹੈਲਥ, ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਐਂਡ ਚਾਈਲਡ ਹੈਲਥ। ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ ਦੂਸਰਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਚਾਈਲਡ ਹੈਲਥ, ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਐਂਡ ਚਾਈਲਡ ਹੈਲਥ। ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ RCH ਐਂਡ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਐਂਡ ਚਾਈਲਡ ਹੈਲਥ। ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਬੇਟਾ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਐਂਡ ਚਾਈਲਡ ਹੈਲਥ ਵਾਜ ਲੌਂਚਡ ਇਨ ਵਿਚ ਈਅਰ। ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ 1997 ਤੋਂ 1998 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਸੀਗਾ 1997 ਤੋਂ 1998 ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਐਂਡ ਚਾਈਲਡ ਹੈਲਥ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ RCH ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ NHM ਦੇ ਅੰਡਰ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ ਨੂੰ NHM ਦੇ ਅੰਡਰ ਨਹੀਂ ਸੋਰੀ ਇੱਥੇ NHM ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਗਾ ਕਿਉਂਕਿ NHM ਤਾਂ ਸਟਾਰਟ ਹੀ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਬੇਟਾ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ NHM ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ NHM ਦੇ ਅੰਡਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ MCH ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ MCH ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੀ RCH ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। RCH ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 1997 ਤੋਂ 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਐਂਡ ਚਾਈਲਡ ਹੈਲਥ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ MCH ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ RCH ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਐਂਡ ਚਾਈਲਡ ਹੈਲਥ ਇਹ 1997-98 ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ।
ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੁਆਇੰਟ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਬੇਟਾ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਬਟਨ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ। ਥੈਂਕਸ ਫਾਰ ਵਾਚਿੰਗ ਮਾਈ ਚੈਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੱਬ ਅੰਬੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਮਾਨਸਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।